श्रीक्षेत्र में अनेक गुड़े मठ एवं मंदिर अच्छी। अनेक गुड़े मंदिर भितर श्रीमंदिर सहित अनेक गुड़े मंदिर जड़ित। आमे आज पहुंचु पेंठमुंडार थिबा चक्रनारायण मंदिर। एठी महाप्रभु सहित किंवदंती रही। महाप्रभु सहित एठी आमे विस्तृत भाव आलोचना करिया मंदिर विषय। आम सहित मंदिर मुख्य पूजक अच्छा भाईना। प्रथम तो सकाल न्यूज को स्वागत। आपन परिचय टिके। मो ना शिवशंकर पत्री। आज्ञा चक्रनारायण चक्र भी अच्छा महाप्रभु भी अच्छा कौन रही किंवदंती? चक्रनारायण ये गोटे नदी थी। यहाँ मालनी नदी ये मालनी नदी। ये मालनी तटी में बर्तमान पद्म फूल फुटुला। पद्म फूल फुटला बेटे गज गजर आज इच्छा कर पद्म फूल को लेकिन महाप्रभु को अर्पण करने को। से कौन होना कुंभीर जो पानी की गोड़ देती गज जो कुंभीर ता गोड़ को धरी जो धरी से प्रभु को डाक पकई रक्षा कर प्रभु रक्षा कर प्रभु। से बेलार बर्तमान कृष्ण आ लक्ष्मी पशा खेलुं। कृष्ण कहते नारायण कहते लक्ष्मी की बर्तमान मो भक्त विपदर पड़ी मु बर्तमान जावाक मत पड़ो ना तुम ये पशारे हारुच तो तेणुक तुम बाहाना कर ठीक अच्छे तुम ताले मो सांगे आस। तेणुक गरुड़ को गरुड़ भर रखा गरुड़ पिठी बसिक मालिनी नदी तट आसिक महाप्रभु विराजमान कले। से देखी गज को कुंभीर जाकि चक्र छाड़ी महाप्रभु कुंभीर को नाश करी गज को उद्धार करते महाप्रभु। ये चक्र तीर्थ से चक्र है ये चक्र सुदर्शन चक्र। ये अच्छा ये आम देखिए महाप्रभु अच्छा तीन ठाकुर प्रतिमूर्ति अच्छी। ये प्रतिमूर्ति जगन्नाथ जन्म स्थान। जो महाप्रभु दारू ब्रह्म भासिक आसला द्वापर जुगर जो कृष्ण भगवान देहत्याग कले जो कृष्ण भगवान देहत्याग कले पांडव चौदुवंश किए न संस्कार करने पांडव मैंने ही संस्कार करते। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव 4 जन गांधी थे। अर्जुन तांको मुखाग्नि देते। जो कृष्णकर जो ज्योतिमय ब्रह्म जो मेल्ट हो नाला नहीं आरब सागर में विसर्जन करते अर्जुन। आरब सागर भासिक आसिक बंगोपसागर तटेर है मालनी नदी। ये मालनी नदी तटेर दारू ब्रह्म आसिक भासिक लगी। इंद्रदमन महाराज को स्वप्न देश है। इंद्रदमन महाराज सैन्य को पठेले बर्तमान किए उठे पाइले। पुणी सैन्य स्वप्न देश है मो सागर को युद्ध करने सैन्य पठेल। राजा तार दिन किसी क्या किसी न कही ब्रह्म मुहूर्त आसी मालनी तट में फूल फूल भाया बर्तमान 3टा भगवान को दारू ब्रह्म को लेकर निज मंदिर को से मंदिर जो मूर्ति जो निर्माण करते कह जाए विश्वकर्मा। बर्तमान किए निर्माण कर पारे स्वयं भगवान 90-95 बुढ़ा होकर बर्तमान राजा इंद्रदम्न इनका पत्नी का नाम है गुंडीचा राणी पाखे विराजमान कर कहले मूर्ति निर्माण करी। राजा राणी कहले ठीक अच्छे करंतु ना मोर गोटे सर्त रहा सर्त कौन ना बंद 21 दिन बंद दरवाजा घर भितर मूर्ति निर्माण करी। राजा राणी की हनीले राणी राजा को हनीले कौन कहते ना आ किसी उपाय ना ये शेष उपाय। राजा राणी सहमत हो गले कम आरंभ है। सबुदिन राजा आसिक कान दे था ठक 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 आवाज होता है। 17 दिन तक आवाज आसूँ। जो 18 दिन होगा सका संजय आवाज आसलानी राजा और राणी मन में शंका है। जो शंका है दरवाजा खोलीदेला महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा 3 ठाकुर विराजमान। से शून्यवाणी है कि मर्त्य भक्त को यही रूप में दर्शन देवी। ये इंद्रदम्न महाराजा कौन कले राणी गुंडीचा राणी की बर्तमान दायित्व देकर ब्रह्मलोक चले गले। ब्रह्मा को निमंत्रण कर आने सकाशे मर्त्य को एपटे मंदिर भी निर्माण हो जाए। जगन्नाथ मंदिर भी निर्माण होता भर के जुग पड़ी। गोटे जुग हूँ 12 वर्ष जुग पर कल्प गोटे कल्प हूँ 144 वर्ष एमती केते कल्प भी पड़ी। भर कौन ना गुंडीचा राणी भी ये परलोक हो जाती। स्थान नवाक आसती ब्रह्मांकर मानस पुत्र नारद सी ब्राह्मण रूप में महाप्रभुंर ये पूजा अर्चना दायित्व नहीं। एपटे मंदिर जो तैयारी ये मंदिर बर्तमान बाली झड़ होकर मंदिर बाली तले रही जापर बाली चढ़ी जाइए। से रास्तार देकी जाते गालमाधव राजा घोड़ा जो पड़गला आसिक ये तो बाली अच्छी घोड़ा कहीं पड़ा काढ़ी हटई देला बेलू बर्तमान विराट एक चक्र नीलचक्र तार हाइट हूँ 11.66 सेंटीमीटर नीलचक्र। ये सुदर्शन चक्र ये सीरा नीलचक्र।
ଯଦି ଏଡେ ବଡ ଚକ୍ର ଅଛି ତା ଭିତରେ ବି ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସୈନ୍ୟକୁ ଲଗେଇକିରି ବାଲି ପୁରା ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ବିରାଟ ଏକ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି, କି ମୂର୍ତ୍ତି ବି କିଛି ତା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କି ଦାବିଦାର ଆସିବେ ବୋଲି, ଯଦି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିଦାର ନ ଆସିଲେ ସିଏ ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରିବା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନେଇକିରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା। ସେତେବେଳେ ଗାଲମାଧବ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମୋର। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତମର ମନ୍ଦିର କୋଉଟା? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମନ୍ଦିର ନା, ସିଏ ତ କହୁଛି ତା ମନ୍ଦିର, ତମ ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିଲେ ପ୍ରମାଣ, କହିଲେ ମନ୍ଦିର ତମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲି, ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ସେଇଠି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲା କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ, କାଉ, ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାରା କାଉ, କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ, ସେ କାଉ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାକୁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହି ତା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ହେଇଗଲା, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବଟ କୃଷ୍ଣ ରୋହିଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ମହୋଦଧି ଇନ୍ଦ୍ରଜମନ କରେ ସ୍ନାନମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭବତୀ। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରୁ ମଝି ତୀର୍ଥ ହେଲା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ସେ ଅପୂର୍ତ୍ତି ନାରୀ ବି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବି ସାକ୍ଷୀ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ହୋସ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ କୁରୁମ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିରାଟ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପିଠା ହୁଏ, ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ହୁଏ ଏଇ ଏଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳଭୋଗ, ଫଳ ଭୋଗ, ବାଳଭୋଗ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ। ଏଇଟା ହେଲା ବାଳଭୋଗ ଏଠି ହୁଏ। ଏଠି ପାଳିଆ ସିଷ୍ଟମ। ସେଠି ଏ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହି ତା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ହେଇଗଲା, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବଟ କୃଷ୍ଣ ରୋହିଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ମହୋଦଧି ଇନ୍ଦ୍ରଜମନ କରେ ସ୍ନାନମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭବତୀ। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରୁ ମଝି ତୀର୍ଥ ହେଲା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ସେ ଅପୂର୍ତ୍ତି ନାରୀ ବି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବି ସାକ୍ଷୀ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ହୋସ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ କୁରୁମ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିରାଟ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପିଠା ହୁଏ, ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ହୁଏ ଏଇ ଏଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳଭୋଗ, ଫଳ ଭୋଗ, ବାଳଭୋଗ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ। ଏଇଟା ହେଲା ବାଳଭୋଗ ଏଠି ହୁଏ। ଏଠି ପାଳିଆ ସିଷ୍ଟମ। ସେଠି ସେବା, ଏଠି ହେଲା ମେଭା। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ହିଁ ସେବା ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଭୋଗରାଗ କିଭଳି ହୁଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକା? ଭକ୍ତ ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଭୋଗରା କାନ୍ତି ହେବା କଥା ସେଇ କାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଆପାଇଁକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେଲା ଅଲଗା କିଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା ବାଳଭୋଗ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ମନ୍ଦିର? ଇଏ ପୁରୁଣା ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ। ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜାଗା ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ଥିଲା ମାଳନୀ ନଦୀ, ଏ ନଦୀ ବହିକିରି ଆସିଥିଲା କେଉଁଠୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି। ସେତେବେଳେ 6ଟା ରଥ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ 3ଟା ରଥ, ସେପଟେ 3ଟା ରଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ନୌକାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ରଜା 18 ପୁଅକୁ ବଳି ଦେଇକିରି 18 ନଳା ତିଆରି କରିକିରି ମାଳନୀ ନଦୀର ଦିଶାକୁ ବଦଳି ଦେଲେ। ସେଇ ସମୟର ମନ୍ଦିର? ନାଇଁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ। ଚକ୍ର ହେଲା ଚକ୍ର, ଜଳ ଆଉ ବାଲି, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଇଏ ସବୁ ଏବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷ ବିଲିକା ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚକ୍ର କହିପାରିବା ସେଇ ସମୟର ଚକ୍ର? ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଚକ୍ର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଚକ୍ର। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କଳି ଯୁଗରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପଦ୍ମନକୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ଆସିକିରି ଆଉ ପାଷାଣ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଚକ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଭାଇନା। ଏବଂ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା। ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସି ପୁରୀ ଆସି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? କଟକରୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ? ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ? ହଁ, ଚକ୍ର ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଦାରୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ।
ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ନା ନା ପ୍ରଥମ? ମୁଁ ଆସିଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ? ବହୁତ ଖୁସି। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏଠି ଆସିବେ, ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆସିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ନହେଲେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ନହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ବରଂ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ।